everyone, welcome to Dhanus Talk. For the first main MCQ question, multiple choice question for class 8 standard subject English, second language English, and I completed 1 to 20 how to choose the correct option. Completely it is the questions are based upon parts of speech. So parts of speech ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 21 to 28. 2 marks question, read the given passage and answer the given question. So read this passage. The emperor is seen coming out of the dressing room almost naked and walking through the hall towards the balcony. The courtiers show great surprise to see the emperor having clothes on his body, but no one says anything because they have been told that only wise men will be able to see the emperor's new clothes, and the fools and the people who are unfit for their post will not see them. Loud cheers are heard from the crowd standing on the road outside. When the emperor reaches the balcony, cheers stop all of the sudden and there is pin-drop silence. Then the voice of a little child is heard crying out with laughter, Look, daddy, the emperor has no clothes on at all. As the king become very poor, doesn't he have money to buy clothes? So textbook chapter in the ಈ passage ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So question, the emperor has no clothes on at all. Who said this? So this is the extract question. So who said this? This is said by a little child, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನನ್ನು 2 ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ, 2-3 ಸಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಎಂಪರರ್ ರೀಚ್ ದ ಬಾಲ್ಕನಿ? ಏನಾಯಿತು? ಚಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಡನ್ and there is a pin drop silence, but the little child crying with laughter said the emperor has no clothes on at all. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಂಪರರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ 2 marks question, question number 22. read the passage given below and answer the given questions. ಸೊ 2 marksಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. when does the world call a man who turned a yellow flower into red, who made the seed of plums disappear, who caused desert cactus to grow 1,000 times faster, who made blackberry white, and who grew 500 different kinds of cherries on one tree, was a master gardener, a skilled plant grower, a talented and patient breeder, or a miracle working magician. The man responsible for controlling nature in this and countless other ways has been awarded many titles, but essentially he was a simple, hardworking scientist named Luther Burbank. Though Luther Burbank is no more, the products of his genius continue to play a part in the day-to-day lives of people throughout the world. His influence prevails in the scientific community among those who work in the fields of agriculture, horticulture, forecasting and livestock. So how do you say question? How do you say Luther Burbank genius is useful for the life of common man and other fields? This passage is once again from your textbook, right? So the products of his genius continue to play a part in the day-to-day lives of people throughout the world. His influence prevails in the scientific community among those who work in the fields of agriculture, horticulture, forecasting and livestock. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Read the following poem and answer the question that follows. So before reading the poem, let's see what is the question. ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಯಮನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನಲ್ಲೇ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ಸೊ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೇ ಫಾಲೋಡ್ plows and bent to toil, they moved through fields sowing seed, they touched the earth and grain grew, they were full of sturdiness and singing. My grandmothers were strong, my grandmothers were full of memories, smelling of soap and onions and wet clay, with veins rolling roughly over quick hands. They have many
clean words to say my grandmothers were strong, why am I not as they. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ವೈ ಆಮ್ ಐ ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಪೋಯೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೆ ಫಾಲೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಡ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಥ್ರೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಟಚ್ ದ earth and grain grew, full of steadiness and singing, smelling of soap and onions and wet clay, with veins rolling roughly over quick hands. ಸೊ ಅವರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನಾವು. The poet's grandmother, even in her old age, able to work in her agriculture field, she could plow, sow seeds, grow grains, bend to toil. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ದ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಹರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಹರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಶಿ ಕುಡ್ ಪ್ಲೋ, ಸೋ ಸೀಡ್ಸ್, ಗ್ರೋ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಬೆಂಡ್ ಟು ಟಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಮಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಫಾಲೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಡ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್, ಸೋಯಿಂಗ್ ಸೀಡ್, ಕಮ ಹಾಕಿ, ಗ್ರೇನ್ ಗ್ರೀವ್, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಕ್ಲೇ, ವೇನ್ಸ್ ಕಾಮ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ವೇನ್ಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ರಫ್ಲಿ ಓವರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ನಾನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸೋ ಸೀಡ್ಸು, ಗ್ರೋ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಟ್. ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಹರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಶಿ ಕುಡ್ ಪ್ಲೋ, sow seeds, grow grains, bend to toil. They were strong and steadiness. His grandmother with quick hands, she was smelling of soap. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಾರಿ, ಸೋಪ್, ಅದು SOAP, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಕ್ಲೇ ವಿತ್ ವೇನ್ಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀವು ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 24, ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ 4 to 5 sentences ಆನ್ ಇಟ್. 2 marks ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Television has many educational benefits for children and adults, right? Can be used as learning tool. Students can watch news, sports, educational program, can learn about wildlife, scientific, etc. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to write about the education only, educational benefits. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ವಿಷಯನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. Question number 25. Rearrange the following sentences into a meaningful paragraph and write it. 2 marks question. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ 4 sentences ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಜಂಬಲ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಟೆಲ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು 2-3 ಸಲ ಓದ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. One day 2 goats were crossing a narrow bridge in the forest. ಸೊ 2 ಗೋಟ್ಗಳು ನ್ಯಾರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆ ಕೇಮ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಎರಡು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದರು, ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಸಬ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಗೋಟ್ಸ್ ವಾಕ್ಡ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಗೋಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಗೋಟ್ ವಾಕ್ಡ್ ಓವರ್ ಹರ್, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮಿಡಲ್, ಎಂಡು, ಸೊ ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಓದಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋ ತನಕ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 26, construct a meaningful story by using the given clues. See, here some hints are given, right? Hints ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we have to develop a story. So based upon this information given, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೋರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥೀಮಿಗೆ. ಈ ಏನು ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಥೀಮ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ಡೇ ನಾವು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಲೈನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಆ ಮೇನ್ ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಟೋರಿನ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಫೈನ್. ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಶಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಪೇ ಲಾರ್ಜ್ ಫೀಸ್ if the doctor cured her eyes. Doctor comes daily, starts stealing one piece of furniture daily and delays the cure. After a long time, he cured her eyes and demanded his fees. But the lady refused to pay him, saying her cure was not complete. Doctor objects. Lady says sight not restored as she cannot see all her furniture. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಥೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಎಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲಿ ಸನ್ ಕೇಮ್, ಇಸ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇಮ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅದರಿಂದ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಥೀಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Question number 27. You are Nitya Navya, the secretary of the cultural club of your school. You have been asked to notify about the Republic Day celebration in your school. ಸೊ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟು, ಆಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೋಟಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದಾಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ದೆನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ 8th, 9th and 10th that our school is organizing a Republic Day celebration to mark the glorious 73rd year of Republic
Students can perform dance, patriotic songs. Interested students can give their name to their respective class leaders. ಮತ್ತು ಎಂಡಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಹೆಸರಿದೆ, ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನವ್ಯ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ನೇಮ್. ನಿತ್ಯ ನವ್ಯ ಅಂತ ಎರಡು ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಎನಿ ಒನ್ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 marks question. Imagine you are Suresh Smita studying in 8th standard, Government High School, Kolar. Write a letter to your class teacher requesting to grant 3 days leave. So you can write by either by the name Suresh or Smita. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಸುರೇಶ್, ಕ್ಲಾಸ್ 8, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಲಾರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟು ನೀವೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೀರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟರು? ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರಿಗೆ. ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಲಾರ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರ್ ಆದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ 3 days ಲೀವ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 days ಲೀವ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ 3 days ಲೀವ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆನೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ, ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ 3 days ಲೀವ್ ಅಂತ. As I am suffering with fever, I will not be able to attend the classes for next 3 days. Kindly grant me leave from ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು, ಯುವರ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆರ್ ಫೇತ್ಫುಲ್. ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು, ಯುವರ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ಲಿ, ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲನೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೋರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, kindly share. If you are new to my channel, kindly subscribe, and thank you for watching.